오늘도 하나님의 은혜 가운데 영상을 틀고 예배를 드리는 모든 선생님들과 학생들에게 하나님의 은혜가 있을 것입니다. 당신의 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 당신의 시간을 뚫고 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 사도신경함으로 2020년 1월 3일 낙원교회 중고등부 주일 예배를 드리도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제가 예배를 대표해 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 사랑하는 중고등부 모두 모여서 예배 드리고자 합니다. 이 시간 하나님의 말씀을 듣고 저희가 하나님을 따라가는 하나님의 자녀 될 수 있도록 인도해 주세요. 2021년 새해가 되었습니다. 여전히 우리의 삶은 바뀐 것이 없고 변한 것이 없는 것처럼 여겨지지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 말씀을 따르는 사람들에게 복된 삶을 허락하셨다는 것을 기억하는 저희 될 수 있도록 인도해 주세요. 또한 하나님 저희에게 힘을 주시고 하나님의 사랑과 위로가 하나님 저희를 통해서 주위 사람들에게 흘러갈 수 있도록 인도해 주세요. 그래서 많은 사람들이 다 함께 하나님의 영광을 보며 하나님의 아름다움을 보며 하나님을 찬양할 수 있는 아름다운 하나님의 나라가 이루어질 수 있도록 인도해 주세요. 저희와 늘 함께 하심에 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 잠언 2장 6절부터 10절 말씀입니다. 구약 페이지로는 912페이지입니다. 우리 찾았으면 다 함께 읽도록 하겠습니다.
대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니 대저 그는 정의의 길을 보호하시며 그의 성도들의 길을 보전하려 하심이니라. 그런즉 내가 공의와 정의와 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라. 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이요. 아멘. 우리 친구들 2020년이 지나가고 2021년이 되었습니다. 별로 바뀐 게 없어요. 여전히 우리는 만나지 못하고 이렇게 예배 드리고 있습니다. 그리고 우리 신입생 친구들 처음 왔는데 중등부에 아직 그리고 고등부에 아직 잘 적응이 되지 않을 거예요. 그래서 우리 선생님들이 우리 친구들 만나려고 애쓰고 있고 또 찾아가서 함께 이 바이블 타임도 함께 나누고 있습니다. 바이블 타임. 우리 친구들 이것은 하나님과 우리가 매일매일 동행하고자 하는 우리의 최선이에요. 그래서 우리 친구들 함께 선생님들과 이거 매일매일 한 장 읽으면서 선생님들도 읽고 같이 돕고 있으니까 하나님과 동행하는 귀한 우리 친구들 되기를 바랍니다. 말씀을 사랑하는 우리 친구들에게 하나님의 은혜가 있을 거예요. 우리 이 시간 잠언 말씀을 보도록 하는데요. 애니메이션이 준비되어 있습니다. 전체적인 잠언이 어떠한 의미인지를 알려주는 거니까 보고 앞으로는 예배 전이나 또 말씀 읽고 난 다음에 우리가 바로 이 잠언에 대한 애니메이션을 시청하도록 하겠습니다. 그러면 우리 다 함께 보고 말씀 나누도록 하겠습니다. There are 3 books in the Bible that have come to be called the wisdom literature: Proverbs, Ecclesiastes, and Job. And all of these books are addressing the same set of questions. What kind of world are we living in? And what does it look like to live well in this world? So, how to be good at life. Yeah. So each of these books tackles these questions from a unique perspective, and it's important to understand all of them to get a fully biblical perspective on the good life. So as a thought experiment, you could actually imagine each of these books as a person. So Proverbs would be like this brilliant young teacher, and Ecclesiastes the sharp middle-aged critic, and Job would be this weathered old man who's seen a lot in his day. We're going to start by meeting the book of Proverbs, the brilliant young teacher. And she's not just smart, she's smart about everything: work, relationships, sex, spirituality. She has incredible insights, things you wouldn't see on your own. Yeah, she would be the perfect friend to have around when you need really specific advice. So what makes her so smart? Well, Proverbs can see things that most people don't see. She believes that there's an invisible creative force in the universe that can guide people in how they should live. And you can't see it, just like you can't see gravity, but it affects everything that we do. So what's this force? Well, in Hebrew, it's called chokhmah, and it usually gets translated into English as wisdom. It's an attribute of God that God used to create the world. And chokhmah has been woven into the fabric of things and how they work. So wherever people are making good or just or wise decisions, they're tapping into chokhmah. And whenever someone's making a bad decision, they're working against Chokmah. Right, or as it says in Proverbs chapter 1, the waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. So it's like a moral law of the universe. Yeah, it's a cause-effect pattern, and no one can escape it. And Proverbs personifies all of this as a woman. Yeah, Lady Wisdom. Right, and she roams around the earth, calling out, making herself available to anyone who's willing to listen to her and to learn. Which leads to the second thing Proverbs believes, that anyone can access and interact with wisdom and use it to make a beautiful life for yourself or for others. You can create with it like a designer. Yes, in fact, chokhmah in Hebrew isn't simply intellectual knowledge. The word is also used to describe a skilled artisan who excels at their craft, like woodworking or stonemasonry. So you show you possess chokhmah when you put it to work and develop the skill of making a good life. Okay, that makes sense. So let's do this. Let's go find some wisdom. But before you do, Proverbs has one more really important thing to consider. Chokhmah isn't some impersonal force. It's an attribute of God himself. And so in Hebrew thought, your journey to becoming wise has to begin with what Proverbs calls the fear of the Lord. It's this healthy respect for God's definition of good and evil. And true wisdom means learning those boundary lines and not crossing them.
Now, all those ideas you just unpacked are in chapters 1 through 9 in Proverbs. But when I think of the book of Proverbs, I think of the collection of sayings, the Proverbs themselves. Tell me about those. Yeah, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. It's a collection of hundreds and hundreds of proverbs about any and all aspects of life. And Chokhmah gets applied to them, resulting in this wise guidance to help you find a path towards success, and no matter what you do. If I design my life with these sayings, life is going to be good. Yeah, or as Proverbs puts it, it'll give health to your bones, prosperity, a long, rich life. Which is a really big claim. But you can see how it's often the case. Wise people, they tend to do better. Things usually work out well for them in life. And so that is the promise and the wisdom of the book of Proverbs. The book of Proverbs is really beautiful, but if we take a step back, some people would argue it's a little too simplistic, because sometimes horrible things happen to really wise people, and sometimes foolish people get rewarded. It doesn't always work the way we think it should work. That's right, which is why we need to go and listen to our next wise friend, Ecclesiastes the critic, because he's wrestled with that very problem, and he's going to push us further in our journey to find the good life. 네, 우리가 잠언을 이 애니메이션 통해서 계속 보면요, 우리 친구들이 충분히 이해할 수 있을 거예요. 그래서 한 장 한 장 매일 읽으면서 좀 도움이 될 수 있도록 전체적인 이야기를 말하는 동영상을 올려놓는 거니까요. 함께 보고서 좀 잘 이해하고 한 장 한 장 같이 읽었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 하나님께서 주시는 세상 사용 설명서라는 제목으로 함께 나눠보도록 할 거예요. 잠언이라는 말이 어떠한 의미일까요? 잠언이라는 말은 교훈집이라는 단어로 번역할 수 있어요. 이 교훈집은 어떻게 우리가 좋은 삶을 만드는지에 대해서 말하고 있습니다. 어떻게 하면 우리가 행복한 삶을 이룰 수 있을까? 이러한 질문을 말하고 있죠. 좋은 삶을 만드는 방법은 지혜로운 사람에게 가능하다고 말하고 있어요. 하나님은 우리 영상에서 봤듯이 하나님의 지혜로 이 세상을 만드시고요. 그 지혜를 우리에게 주셔서 이 세상의 사용 설명서로 주신 거예요. 잠언은 이 지혜가 무엇인지 말해주는 첫 번째 하나님의 세상 사용 설명서가 되는 거죠. 우리 친구들 첫 번째로 지혜를 얻은 사람이 어떤 사람인지 한번 보도록 할게요. 6절 7절을 보면요, 하나님께서 지혜를 주신다고 말씀하고 있어요. 한번 읽어볼까요? 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니. 그리고 9절에 보면요, 지혜를 얻은 사람이 선한 길을 깨달은 사람이라고 말하고 있어요. 9절 한번 볼까요? 그런즉 내가 공의와 정의와 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라. 그러니까 하나님의 지혜를 얻으면 하나님이 정하신 좋고 착한 행동을 알게 된다는 거예요. 즉 세상 사용 설명서, 세상에서 행복한 삶을 이루는 방법을 알려준다는 거죠. 그러나 하나님은 세상을 지으시면서 이게 착한 행동이고 이게 나쁜 행동이야, 하나부터 열까지 다 알려주시지는 않으셨어요. 구체적으로 이야기를 통해서 한번 볼까요? 엄마랑 4살이 된 아이가 길에 나와 걷고 있었어요. 엄마는 아이가 집에 나가기 전에 길가에 있는 모든 위험한 것을 가르쳐 주지는 않았어요. 그러면 아마도 집을 나가지 못했을 거예요. 왜냐하면 위험한 것이 하지 않아야 될 행동이 너무나도 많기 때문이에요. 하지만 집 문 밖에 나가기 전에 딱 한마디를 하시는 거예요. 밖에 나가면 엄마 말 꼭 잘 들어야 돼. 안 들으면 위험한 일이 생길 거야. 하나님께서는 처음 지혜를 우리에게 이렇게 알려주셨어요. 이제 너희가 세상을 살아갈 건데 내 말을 잘 들으면 이 세상에서 너희는 행복하게 살아갈 거란다. 그 누구도 고통받지 않고 즐겁게 살아갈 거야. 나와 함께 살고 하나님의 것, 내 것을 누리면서 행복하게 살아갈 거란다. 바로 지혜는 이러한 이야기를 담고 있어요. 그래서 지혜를 가리켜서 하나님을 경외하는 것, 즉 하나님을 아버지, 부모님처럼 여기며 하나님의 말씀을 따르는 것이라고 말하고 있죠. 왜 하나님은 우리 친구들과 우리 모두에게 지혜를 주셔야만 했을까요?
지혜를 주시는 이유는 하나님 안에서 이 세상의 모든 사람들을 지키시기 위해서예요. 만약에 하나님의 지혜를 버리고 각각 사람들이 자기의 생각과 지혜로 살아간다면 어떤 결과가 나타나게 될까요? 서로 자기가 생각하는 것을 옳다고 하면서 싸우게 되고 결국 자기 힘으로 약한 사람들을 이기려고 해요. 이러한 일들이 바로 인간의 역사이죠. 그러나 하나님은 이 세상과 사람들을 보호하시기 위해 하나님의 지혜를 주신 거예요. 오늘 잠언 말씀이 그것을 말하고 있죠. 하나님의 지혜를 따르면서 살아갈 때, 즉 하나님을 경외하면서 하나님을 부모님으로서 두려워하고 하나님의 말씀을 따라가고 하나님을 사랑할 때 우리는 보호받는다고 말하고 있어요. 하나님은 우리를 사랑하시는 인자하신 아버지, 인자하신 부모님이세요. 그래서 언제나 우리에게 행복한 길을 가르쳐 주시지만 때론 우리가 잘못된 길을 갈 때 훈계하실 수도 있는 분이시죠. 우리 7절, 8절, 10절을 한번 읽어볼까요? 자, 시작. 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니 대저 그는 정의의 길을 보호하시며 그의 성도들의 길을 보전하려 하심이니라. 10절. 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이요. 이 지혜는 결국 뭐라고 말하고 있죠? 우리를 행복하게 하시기 위한 하나님의 사랑의 세상 사용 설명서라는 거예요. 그러나 우리 눈에는 보이지 않는 한계를 지혜가 가지고 있습니다. 그게 무슨 한계죠? 그 지혜가 우리 눈에 보이지 않는다는 거예요. 그래서 하나님은요, 세 번째로 같이 나눌 것, 지혜를 우리 눈에 보이도록 역사 가운데 보내셨어요. 과연 지혜가 우리 눈에 어떻게 보이게 왔을까요? 바로 예수님은 하나님의 완전한 지혜였어요. 하나님은 인류를 죄와 죽음으로부터 구원하시기로 결정하시고 예수님의 십자가 죽음과 예수님의 섬김의 삶이 바로 하나님의 지혜의 완성으로서 우리에게 주어졌다고 말씀하셨어요. 지혜는 하나님의 사랑이자 예수님의 은혜의 삶을 보여주었죠. 지혜는 정직한 삶이 무엇인지, 정의로운 삶이 무엇인지, 그리고 우리가 어떻게 행복한 이룰 수 있는지를 예수님의 십자가와 예수님의 사랑을 통해서 보여준 거예요. 하나님은 우리의 역사에 지혜를 보내셔서 우리의 죄를 대신에 하나님의 심판 가운데 예수님의 죽으심을 믿고 예수님의 말씀을 따르는 것을 통해 실제로 우리가 지혜를 받아들이는 방법을 알게 하신 거죠. 우리는 이제 지혜를 역사 가운데서 만나고 이제 하나님이 보내신, 예수님이 보내신 성령 하나님이 이 지혜를 말씀을 통해 우리 마음 가운데 오게 하신 거예요. 이제 우리는 예수님의 사랑과 섬김을 따라서 하나님의 말씀을 따라 예수님의 말씀을 따라 사람들을 보호하는 길을 발견하게 된 거죠. 이것이 바로 지혜의 길인 거예요. 그리고 우리는 하나님의 사람들로서 주위 사람들을 섬기면서 하나님의 세계로 초대하는 지혜로운 사람들이 되게 된 거죠. 하나님의 말씀을 따를 때에만 우리가 모든 사람들이 완전한 행복을 누릴 수 있어요. 왜냐하면 이 세상은 하나님의 지혜만을 정품 사용 설명서로 갖고 있기 때문이에요. 연애도, 그리고 가족도, 친구 관계에도, 자연과 사람과의 관계에도 모든 것에 이런 하나님의 지혜가 필요한 거예요. 우리 친구들, 하나님께서 주신 사용 설명서가 들어있는 잠언 말씀 꼭 잘 읽으면서 사람들을 행복으로 이끄는, 그리고 우리 친구들의 삶을 행복으로 이끄는 우리 친구들이 되길 바라겠습니다. 예수님을 따라가면서 결국 사람들을 옳은 길로 돌아오게 하는 우리 지혜의 사람들이 되기를 우리 모두를 축복합니다. 이 시간 기도하도록 하겠습니다. 하나님께서 오늘 저희에게 말씀해 주셨습니다. 잠언 말씀을 통해서 지혜가 무엇인지, 이 지혜는 바로 하나님의 말씀을 따르는 삶인지를 우리에게 알려주셨습니다. 우리 사랑하는 친구들, 매일매일 하나님의 말씀 잠언 읽을 때 하나님 지혜 허락해 주시고 사람들에게 정말 지혜로운 사람이고 정말 선한 사람이고 정말 하나님의 사람이다 라고 고백을 들을 수 있는, 칭찬받을 수 있는
존귀 여김을 받을 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 그 길을 인도해 주세요. 우리 친구들에게 더욱더 힘을 더해 주세요. 하나님의 사람들로서 세상 가운데 사랑과 위로를 전하고 기쁨을 주는 우리 모두 될 수 있도록 인도해 주세요. 우리 친구들 이제 곧 방학이 되지만 하나님 그럼에도 불구하고 아직 집에만 있어야 하고 어려운 생활을 하고 있습니다. 하나님 그 가운데서 하나님과 동행하며 위로를 얻고 힘을 얻고 또한 이 모든 것이 회복되었을 때 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는 귀한 행복한 시간 될 수 있도록 인도해 주세요. 우리 친구들의 삶을 별처럼 빛나게 하실 하나님을 믿습니다. 우리 친구들의 삶을 통해서 하나님의 놀라운 아름다움을 보여주실 하나님을 믿습니다. 하나님과 우리의 관계를 아버지와 자녀의 관계 삼으시기 위해 우리가 이제는 지혜의 길을 발견하고 우리가 행복한 삶을 만들어가게 하시기 위해 자신의 목숨을 우리 죄를 대신해 아낌없이 십자가에서 내놓으신 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 시간 주기도문 하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 예수 이곳에 우리와 함께 영원히 우리와 함께 영원히